Good morning, dear students. Today we are going to discuss regarding a problem on single column cash book. So we have started with double column cash book. I hope you find it easier compared to single column cash book. Some of you have a doubt regarding preparation of single column cash book. So today we are discussing a problem which you have already done, which is your exercise number 5. Which was given as an assignment. So let's see how should the transactions be posted. Okay, so this is how a single column cash book looks like. You have to write the title over here, the cash account. On the left side you have to denote DR, indicating that it is the debit side. On the right side you have to write CR, indicating that it's the credit side. And on the left side, this side is known as the receipt side. Whenever we receive cash, it has to be recorded on this side or the debit side of cash book. And the credit side, the right side, is known as the payment side. And whenever we make payment or whenever payments are to be made, it has to be recorded on the right side, which is the credit side or the payment side. Now let's see the transactions and its posting. So the first transaction on Jan 1st is the opening balance given as cash balance in hand. So 4,000 rupees, as you know, the cash account has got a debit balance. So that amount is to be shown on the debit side as the first item. Cash book in the debit side first item opening balance. So to balance brought down and amount amount. And to and by ennulla words are omit cheyyam enikadu sheelamayadonde njan include cheyidu ennullathe and cash at bank ennoru item thannittund ningalku ariyam ivide bank inu column illa so cash at bank ennulla item ee cash book il namukku kanikkan pattilla because it is a single column cash book and you can just omit that item, that 3,000 rupees. And secondly, on Jan 2nd, received cash from Devilal. Receipt and cash receipt in the debit side from Devilal. So the entry is cash account debtor to Devilal 5,000. This case you entry or the receipt left side, payments right side. That is main thing. Single column payment of payment by check difference entry so to Devilal 5,000 and on 5th paid wages rupees 200 paid in the right side by wages and 200 rupees. The entry is wages account debtor to cash. Drew for personal use on 10th. Drew for personal use drawings for personal use so it has to be assumed that cash is withdrawn. Bank cash drawings so the entry is drawings account debtor to cash. That is by drawings. So the payment is drawings by drawings rupees 800. On 11th, purchased goods for cash. Purchases is the main payment. So 11th, purchases 6,000. Payment side entry is purchases account debtor to cash. And on 12th, paid into bank. 12th, paid into bank entry and paid payment side entry is bank account debtor to cash entry. By bank 1,500 rupees. Paid into bank 1,500. So bank account debtor to cash and payment payment side. On 14th, that is entry personal drawings from bank. Personal drawings from bank. Drawings are debit aspect is drawings. Credit aspect from bank. The right entry is drawings account debtor to bank. Okay. Now, you have a single column cash book. You have entry drawings account debtor drawings credit side because aspects debit aspects. Wages account debtor to cash entry. Drawings account debtor to cash entry. Purchases account debtor to cash entry. So, this item we debit that is credit side. The credit goes to the cash account. Okay. So, cash account in the credit side credit cash account debit Similarly, cash account in the debit side, cash account in the debit side debit cash account credit items. Clear? Cash account in a debit cash account and a debit. Entry.
ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ആയ എൻട്രിയിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് 500 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ടു ബാങ്ക് എന്നല്ലേ, അപ്പോൾ ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഒരു എൻട്രി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തത്. സോ ഈ 500 14th ഡ്രോയിങ്സ് 500 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും എഴുതിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 2 എൻട്രി മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഡ്രോയിങ്സിന് ഡെബിറ്റും വന്നു, ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റും വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു, ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രീനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുക, ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് ഈ ആസ്പെക്റ്റിന്റെ അർത്ഥം. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സ് വരുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ ബാങ്ക് വരുമ്പോഴോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നുമാണ് അർത്ഥം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ എനിക്ക് ഒരു എൻട്രി മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരൊറ്റ എൻട്രീനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക, അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷിന് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ കളയണമല്ലോ. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ആർക്കായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക? നിങ്ങൾ നോക്കി, ശരിക്കും ആസ് പെർ ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, അതിവിടെ വന്നു. ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വന്നു. ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, അതിവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രീനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ എൻട്രീനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതും. ക്യാഷ് ബുക്കിലൂടെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോകും. ഓക്കെ, സോ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് എന്താണെങ്കിലും വരണം. സോ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷിന് കൊടുക്കുന്നു. കാരണം ടു ബാങ്ക് എഴുതാൻ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല അല്ലേ. സോ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാഷിന് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡെബിറ്റ് ചെന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്യാഷിനെ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാഷിനെ ഓൾറെഡി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാഷിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റും വന്നു, ഇവിടെ ക്യാഷിന് ഒരു ഡെബിറ്റും വന്നു. സോ ആ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും വരുമ്പോൾ അതവിടെ നള്ളിഫൈഡ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ മിച്ചമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു എൻട്രിയാണ്, ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള എൻട്രിയാണ് വരിക. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ എൻട്രി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? സോ ഈ എൻട്രീനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ആ എമൗണ്ട് വരണം. വെനെവർ ദർ ഈസ് എ പേയ്മെന്റ് യൂസിങ് ബാങ്ക്, അത് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും വരണം, സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആരെയാണോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ വെച്ച്, ഇവിടെ ആരെയാണോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ വെച്ച് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു. ആർക്കാണോ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെ നമ്മൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു. അപ്പം നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ നെറ്റ് എൻട്രി ഈസ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഓക്കെ, ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ നെറ്റ് എൻട്രി വരിക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി 15th വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക്, സിമിലർ സംഭവമാണ് സംഭവിക്കുക. വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ, വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അതൊരു പേഴ്സണൽ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ല, പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്. സോ ഡെബിറ്റ് ആർക്ക് പോകും, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് എൻട്രി. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക. ടു ബാങ്ക് 2500, ടു ബാങ്ക് 2500. സോറി. സോ അടുത്ത എൻട്രി 16th കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ചെക്ക്. കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ്, whenever check is received it is treated as cash received. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് 300 എഴുതുക, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കമ്മീഷൻ. ആൻഡ് 17 the check for commission paid into bank. ഓക്കെ, 2 ദിവസമായിട്ട് കമ്മീഷൻ കിട്ടി, ചെക്കായിട്ട് ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ ഇട്ടു. ചെക്ക് ബാങ്കിൽ ഇട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി വരിക. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 300 rupees കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുക, ബാങ്കിലോട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 18th സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. 2 എൻട്രി ഉണ്ട്. സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ഈസ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ₹400 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതിനുശേഷം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് 400 എഴുതുന്നു. ദ നെറ്റ് എൻട്രി ഈസ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. അപ്പോൾ സാലറിക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബൈ സാലറി എന്ന് എഴുതും. ബാങ്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ. ഓക്കെ, സാലറിയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈ സാലറി എന്ന് എഴുതും. ദെൻ ബാങ്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും. സെയിം എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ 18th. And now 20th, payment made by David to bank. Payment made by David to bank. ഒരു മിനിറ്റ്, sorry, ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ട് മാറിയതാണ്. So we stopped at payment made by David to bank ₹600. പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഡേവിഡ് ടു ബാങ്ക്. അപ്പോൾ എൻട്രി ശരിക്കും എന്താണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡേവിഡ് എന്നാണ് എൻട്രി വരേണ്ടത് അല്ലേ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡേവിഡ്. അപ്പോൾ ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു ഡേവിഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടു വരുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, പക്ഷെ ക്യാഷ് ബുക്കുകൾ കയറി ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡേവിഡിനെ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് എടുത്തേണ്ടാം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ 20th ടു ഡേവിഡ്, സോറി 20th നമ്മളിവിടെ ടു ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ടു ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് അതാണ്. ഇനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡേവിഡ് എന്നല്ലേ, അപ്പോൾ ബാങ്കിന് ഡെബിറ്റ് വരണം. ഡെബിറ്റ് വരുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് എഴുതുമ്പോൾ അർത്ഥം ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. കാരണം ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷിനല്ലേ ചെല്ലുക. സോ എങ്ങനെയൊക്കെ എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ട്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡേവിഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുക. അപ്പം നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡേവിഡ് എന്നവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സെയിം എമൗണ്ട് സെയിം ഡേറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഇഷ്യൂഡ് ചെക്ക് ടു വിനോദ് ഓൺ 21st. ഇഷ്യൂഡ് ചെക്ക് ടു വിനോദ്, അവിടെയും ഈ പറയുന്ന കലാപരിപാടിയുണ്ട്. ഇഷ്യൂഡ് ചെക്ക് ടു വിനോദ് എൻട്രീസ് വിനോദ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അല്ലേ? ക്യാഷിന്റെ കാര്യം വരുന്നില്ല, പക്ഷേ ക്യാഷിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം സെയിം എമൗണ്ട് സെയിം ഡേ. ഇഷ്യൂഡ് ചെക്ക് ടു വിനോദ്, വിനോദ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. അപ്പോൾ അത് ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ടു ആര് വന്നോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ടു എന്നുള്ള സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടൂവും ബൈയും പറയുന്നത് കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? വിനോദ് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നല്ലേ വരണ്ടേ? അപ്പോൾ ബൈ വിനോദ് എന്ന് 300 റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വിനോദിനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ അർത്ഥം വിനോദിന് ഡെബിറ്റ് വന്നു എന്നാണ്. സോ ദ എൻട്രി നൗ ഹിയർ ഈസ് വിനോദ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. Net effect Vinod account debtor to bank account. Okay, that happened on 21st and 22nd. Withdrew from office for domestic use. Withdrew from office for domestic use. Withdrew from office for domestic use. Okay, 22nd. ഓക്കെ, ഞാനത് ഇവിടെ വിഡ്രൂ ഫ്രം ഓഫീസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിനെ ഞാൻ വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുക. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ആ സെൻറ്റൻസ് വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിൽ വരും. വിഡ്രൂ ഫ്രം ഓഫീസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ എൻട്രി ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് എൻട്രി വരിക. സോ അതായത് ഇവിടെ ബൈ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് മാത്രം വന്നാൽ മതി. ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് മാത്രം വന്നാൽ മതി. ഞാനത് പെട്ടെന്ന് വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഓഫീസ് യൂസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് എന്നാണ് ഓർത്തത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടെ ഒന്ന് പറയാം എന്താണല്ലോ അത് അറിയുന്നല്ലോ. വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രി എന്താ? ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് അല്ലേ? സോ രണ്ട് സൈഡിലും എൻട്രി വരണം. ഇവിടെ ബൈ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നുള്ള 200 വരണം, ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള 200 വരണം. സോ ആക്ച്വലി ഇതിവിടെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്കാണ്. വിഡ്രൂ ഫ്രം ഓഫീസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? വിഡ്രൂ ഫ്രം ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് എടുത്തു എന്നുള്ളതേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സും. സോ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് ഇവിടെ എൻട്രി വരിക. സോ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം ബൈ ഡ്രോയിങ്സ് 200 എന്ന് മാത്രം വന്നാൽ മതി. ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തത് വിഡ്രൂ ഫ്രം ബാങ്ക് എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻട്രി ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നും പറഞ്ഞു എഴുതണം, ഇവിടെ ടു ബാങ്ക് എന്നും എഴുതണമായിരുന്നു. അതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട. Okay, so now the entry is drawings account debtor to cash, that is withdrew from office for domestic use. Okay, ഇനി അടുത്തത് 24th lighting charges paid by check. Lighting charges paid by check എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻട്രി lighting charges account debtor to bank എന്നാണ് അല്ലേ എൻട്രി വരിക. lighting charges account debtor to bank കാര്യമൊന്നും എഴുതാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ബാങ്കിനെ ആദ്യം എവിടെയും എഴുതുന്നു. ടു ബാങ്ക് 100, ക്യാഷിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൈ ലൈറ്റിംഗ് ചാർജ് 100.
കണ്ടല്ലോ, ലൈറ്റിംഗ് ചാർജ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൺ 26 ചാർജസ് മെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻട്രി ആണ് ചാർജസ് മെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻട്രി ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡെബിറ്റ് ആണ്, എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ബാങ്ക് ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് എൻട്രി വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്യാഷിന് റോളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ക്യാഷിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വരിക. സോ ടു ബാങ്ക് 50 എന്നുള്ളത് എഴുതി, പിന്നെ ബൈ ബാങ്ക് ചാർജസ് 50 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ചാർജസിന് ഡെബിറ്റും വന്നു, ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റും ചെന്നു, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോയി. So the net entry is bank charges account debit to bank. Okay. Now moving on to the other aspects. On lighting charges രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി, അത് ക്ലറിക്കൽ എററാണ്. പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ഓൺ 28 പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻട്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ബൈ ബാങ്ക് 2000 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക. പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് 2000 ആണ്. സോ ദ എൻട്രി ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ്, ബൈ ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ് ആണ്, പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക. Now purchased furniture paid by check. Purchased furniture paid by check. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. Purchased furniture എന്ന് പറയുമ്പോൾ paid by check എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻട്രി ഈസ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അല്ലേ. ക്യാഷിന് റോളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്യാഷിന് രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതുക. ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നായിട്ട് നമുക്ക് അത് ആദ്യം എഴുതാം. 29th ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി 3000 rupees. ഫർണിച്ചറിന് ഡെബിറ്റ് പോകണല്ലോ, അതിന് വേണ്ടി ബൈ ഫർണിച്ചർ എന്ന് എഴുതി 3000 rupees. ഓക്കെ, സോ ദ നെറ്റ് എൻട്രി ഈസ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫർണിച്ചർ ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ്, ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക്. നെറ്റ് എൻട്രി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ. On 30th interest on deposit allowed by bank. Interest on deposit എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് ഇൻകം ആണ്. സോ അതിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. The entry is bank account debtor to interest on deposit. ബാങ്കിലെ എമൗണ്ട് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാഷിനോട് റോളൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്യാഷിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോകണം. ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളത്തെ ചെയ്തത് എളുപ്പം അതാണ്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. സോ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡെബിറ്റ് ആർക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ബാങ്കിനാണ് പോകേണ്ടത്. അത് ഇവിടെ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിന് ഡെബിറ്റും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷേ നെറ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വരും. ഇനി 30th all furniture sold for cash. When furniture is sold for cash, the entry is furniture account debit to cash. Furniture is sold for cash. The entry is cash account debit to furniture. Sold for cash എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് റെസീറ്റ് ആണ് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റെസീറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. സോ ഫർണിച്ചറിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഫർണിച്ചറിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഓർക്കാം. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ക്യാഷ് റെസീറ്റ് ആണ്. സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു, ക്യാഷിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്നല്ല, ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ അസറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അസറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അസറ്റിനെ വിൽക്കുമ്പോൾ അസറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക, അസറ്റിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അസറ്റിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കുക. പർച്ചേസസിന് പകരം അസറ്റ് എഴുതുന്നു, സെയിൽസിന് പകരം അസറ്റ് എഴുതുന്നു. ഇവിടെ സെയിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫർണിച്ചർ എന്ന് എഴുതുന്നു. അതാണ് 500 rupees വരിക. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 200 rupees കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇത് 17,550 എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വരിക. നിങ്ങൾക്ക് 17,550 എന്ന് വരും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന്. 17,500. So 1,500 എന്നുള്ള ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഫിഗർ, ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ഫിഗർ 1,300 ആയിട്ട് മാറും. 1,500 ആയിരുന്നു നേരത്തെ, 200ന്റെ ഡിഫറൻസ് വരും. സോ 1,300 അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലും തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ 1,300. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക, ഈ 17,550 കിട്ടുന്ന അറിയാൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ നോക്കുന്നു. അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് അത് തന്നെ കൂടുതൽ വരുള്ളൂ. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണെങ്കിലും അതേ കൂടുതൽ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 17,750 എന്ന് എഴുതുന്നു. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ 1,300 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എമൗണ്ട്. ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ February 1st നമ്മളത് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു.
ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എളുപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ എവിടെ വരുന്നു നോക്കുക. ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ പറയുക. ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ക്യാഷിൻ്റെത് ക്യാഷിലും ബാങ്കിൻ്റെത് ബാങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുകയെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിനെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവാമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിവാമ്പ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 20 minutes. Took long as there were much things to explain. So thank you so much for listening.